حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والوں نے آپس میں میٹنگ کی، آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، لیکن کیا جب ہم لوگوں کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت آتی ہے، برتھ ڈے کا موقع آتا ہے، جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ دن آتا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دن کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کریں، اس دن ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، اس دن ہم عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں، اس دن ہم صرف عیسیٰ علیہ السلام کی سیرتوں پہ بیان کریں۔ لہٰذا یہ سادہ طریقہ تھا، سمپل طریقہ تھا، معصوم طریقہ تھا، انوسینٹ وے تھا۔ اس طریقے کو آرڈر دے دیا گیا اور اس راستے کو فیصلہ دے دیا گیا اور کہا گیا، اے لوگو، اس طریقے پہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کو منانا چاہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے کرسمس ڈے کو منانا چاہتے ہو، اس طریقے سے کہ 25 دسمبر کو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے طریقے بیان کیے جائیں گے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شہرت ہوگی اور لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ راستہ لوگوں کو اچھا لگا اور اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن اے لوگوں، اس وقت بھی کچھ ایسے افراد جو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، بہت ہی زیادہ مانتے تھے، انہوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی، اس وقت بھی اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ جب سینکڑوں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا اور ان کا ذکر خیر اس دن نہیں ہوتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر اس دن یوم پیدائش کے موقع پہ، ولادت کے موقع پہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کب اچھے لوگوں کی بات چلتی ہے اور کب نیکاروں کی بات چلتی ہے، لہذا کچھ لوگوں نے اس بات کو جو پہلے کی گئی تھی کہ ذکر و خیر ہوگا، سیرت بیان کی جائے گی اور جو ہے دعوت و تبلیغ کے طریقے بیان کیے جائیں گے، ان کی قربانی بیان کی جائے گی، اس کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد سے جب کرسمس ڈے آتا، 25 دسمبر آتا، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش آتا، تو ایسے موقع میں کچھ سال تک تو یہی ہوا کہ عیسائی کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی حضرات چرچ میں جمع ہو جاتے اور ان کا پادری، ان کا مولوی چرچ میں کھڑا ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ بیان کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیاں بیان کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے اصول، اسلوب اور طریقے بیان کرتا۔ کچھ عرصے تک تو یہی ہوتا رہا جو سادہ تھا، سمپل تھا، چلیبل تھا، چلنے کے لائق تھا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا، لوگوں میں جدت آتی گئی، لوگوں میں نیا پن آتا گیا اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا طریقہ ہے کہ صرف ایک ہمارا پادری، ہمارا مولوی کھڑا ہو جاتا ہے، تقریر کر لیتا ہے، مجلس برخاست ہو جاتی ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو رنگین بناؤ، یہ بہت سادہ ہے، یہ بہت سمپل ہے، اس کو رنگین بناؤ، ایسا رنگین بناؤ کہ اس میں سب لوگ آئیں، اس میں نوجوان بھی آئیں، اس میں ینگ بھی آئیں اور اس میں تمام افراد آ جائیں۔ لہٰذا اس کو رنگین بنانے کے لیے لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں نظم بھی ہو اور وہ نظم میوزک کے ساتھ ہو، موسیقی کے ساتھ ہو، اور اس وقت کی موسیقی کہیں حد تک درست تھی، اس لیے کہ اس میں جھنکار نہیں ہوتا تھا، لہذا اس وقت اسے بھی ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور کہا گیا یہ بھی چلنے کے لائق ہے۔ اور اب جب آئندہ سال سے کرسمس ڈے آتا، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش آتا، پیدائش کا دن آتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
वही चर्च में जमा होके तकरीर भी उनके पादरी करते और कुछ अफराद नज़्में पढ़ते मौसीकी के साथ। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरता गया और अब लोगों ने कहा कि ये खुश मौका नजर आता है, ये बड़ा ही सादा है, सिंपल है, इसको और रंगीन बनाओ और दिलचस्प बनाओ और दिलकश बनाओ, दिलरुबा बनाओ, दिलफरेब बनाओ, जिससे कोई खाली नहीं रहे, कोई इधर उधर नहीं रहे, हर कोई चर्च में आए और हर कोई क्रिसमस डे को पूरे जश्न के साथ और उसको एहतिशाम के साथ बनाए, पूरे जोर शोर के साथ बनाए। तो फिर कहा भाई अब क्या होगा, अब कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा। उन्होंने कहा दुनिया की महफिलें नहीं देखते, दुनिया की मजलिसें नहीं देखते, दुनिया की महफिलों में मजलिसों में नाच भी होता है, गाना भी होता है, तुम नाच और गाने भी ऐड करो, नाच और गाने भी शामिल करो इसमें, ताकि नौजवान भी आएंगे और नौजवानों की तबीयत भी पहल उठेगी, नौजवानों का दिल भी बाग हो जाएगा और नौजवानों के लिए मंजर दिलकश होगा, दिलरुबा होगा, दिलफरेब होगा, कोई बाकी नहीं बचेगा, हर कोई चर्च में आएगा और हर कोई क्रिसमस डे में शामिल होगा। लिहाजा इसे भी हरी झंडी दिखा दी गई और नाच गाने को भी ऐड कर लिया गया। लेकिन अभी भी कुछ वक्त तक वो तकरीर चलती रही, नज़्में चलती रही, नाच गाना चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि पुराना हो चुका है, ये पुराना हो चुका है, इसमें और कोई नयापन लाओ। तो कहा अब क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब तमाशे लाओ, अब तमाशे इसमें शामिल करो। लिहाजा लोगों की मर्जी के मुताबिक, उनके मन के मुताबिक लोगों ने उसमें तमाशे ऐड किए, तमाशे शामिल किए और फिर उस दिन तमस्खुर किया जाने लगा, मजाक ठट्ठा सब कुछ किया जाने लगा। ये निजाम भी कुछ दिन तक चला, एक ज़माने तक चला कि जब भी क्रिसमस डे आता तो लोग चर्च में जमा होते, एक शख्स उनका पादरी तकरीर करता, नज़्में पढ़ी जाती और नाच गाना होता और तमाशे होते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों का दिमाग कुशादा होता चला गया और लोग जिद्दत पसंद और नई चीजों को इख्तियार करने वाले होने लगे। वो कहने लगे कि इसमें शराब व कबाब भी होना चाहिए, इसमें शराब व कबाब भी होना चाहिए। तमाम मजलिसों में शराब होती है, तमाम मजलिसों में पीने वाले सामान और मशरूब मुहैया होते हैं, लिहाजा शराब व कबाब का भी इंतजाम करो। अब फिर देर क्या थी, शराब व कबाब का भी इंतजाम हो गया। और फिर अगले साल से जब क्रिसमस डे आता तो तकरीर भी होती, नज़्में भी होती, नाच गाना भी होता, चिरका भी जाता, गाने बाजे भी होते, तमाशे भी होते और शराब व कबाब भी होती। और याद रखिएगा, सर्वे के मुताबिक कह रहा हूँ, रिपोर्ट के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ शराब होती है वहाँ इस्मत तरी जरूर होती है। जहाँ शराब होगी वहाँ ज़िनाकारी होगी, वहाँ बलात्कारी होगी, वहाँ रेपिस्ट लोग जन्म लेंगे। उस माशरे में जिस माशरे में शराब की चलन हो, उस माशरे में जिस माशरे में शराब की नहर जारी हो, उस माशरे में जिस माशरे में अक्सर लोग शराब पीने वाले हो, उस माशरे की खातीन नहीं बच पाएंगी, उनकी इस्मत खरी होगी, उनका रेप होगा। और यही हुआ कि उस चर्च में जो खुदा के एक पैगंबर का घर था, जो खुदा के एक नबी का घर था, जो खुदा के एक मैसेंजर का घर था, जो खुदा के दाई का घर था, उस घर में अब तकरीर भी होती रही और नज़्में भी होती रही और फिर नाच गाने भी होते रहे, तमाशे भी होते रहे, शराब व कबाब भी होती रही, ज़िनाकारी भी होती रही। लेकिन जब खुराफात उस चर्च में दाखिल हो गई, रसूमात उस चर्च में दाखिल हो गई, तो तकरीर को हटा दिया गया, नज़्मों को हटा दिया गया, आलिम उलमा को उस मजलिस से बर्खास्त कर दिया गया और कहा गया अब आपकी तकरीर की जरूरत नहीं है, आप शुरा हज़रात आपकी नज़्मों की जरूरत नहीं है, आप हम नाचने के लिए काफी है, थिरकने के लिए काफी है, हम गाना बजाने के लिए काफी है, हम तमाशे के लिए काफी है, हम शराब कबाब के लिए काफी है, हम तमाम ज़िनाकारी और इस्मत तरी के दरवाजे खोलने के लिए काफी है। जिससे ऐसा सैलाब आया, ऐसा इस तरीके की बुराई का सैलाब आया कि सर्वे बताता है, रिपोर्ट बताता है, जांच पड़ताल छींच
डे में पी जाती है। पूरे साल उतनी इस्मत जरी नहीं होती है जितनी इस्मत जरी क्रिसमस डे पे होती है। पूरे साल उतना रेप नहीं होता है जितना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश पे रेप होता है। ये हुआ सादा तरीके से, सिंपल तरीके से। जब रंगीनियों को देखने लगे, दिलफरेब खोजने लगे, दिलरुबा और दिलकश मंजर तलाश करने लगे, तो वो सुन्नत जो सुन्नत थी वो खुराफात में खो गई, रसूमात में खो गई, और वो चर्च अजाब का एक अड्डा बन गया, गुनाहों का अड्डा बन गया। तो यकीनन ये सब कुछ उस वक्त होता रहा और आज भी यही हो रहा है। आप यूरोप को देखिए, आप मगरबी ममालिक को देखिए, मगरबी तहजीब को देखिए, क्या कुछ नहीं होता है। एक नबी के नाम पे, एक पैगंबर के नाम पे, एक खुदा के दाई के नाम पे तमाम रसूमात, तमाम खुराफात और तमाम नाच गाने डीजे, तमाम रेपिस्ट अफराद लोग जन्म ले रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। और कब होता है? जब कोई कौम सुन्नत से हटना चाहती है, जब कोई कौम शरीयत से हटना चाहती है, जब कोई कौम दीन में नई चीज पैदा करना चाहती है। वो चाहती है अपने मर्जी से, अपने अकल से, अपने दिमाग से, अपने इल्म से कोई चीज दीन में दाखिल की जाए। तो ये लोगों, वो चीज दीन का हिस्सा तो नहीं हो पाती है, खुराफात का हिस्सा जरूर हो जाती है, मुआशरे को बिगाड़ने का हिस्सा जरूर बन जाती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप जिस शरीयत और सुन्नत पे कायम है उसी पे कायम रहिए। उसमें नई चीज का सवाल मत कीजिएगा, उसमें शिद्दत और नयापन तलाश मत कीजिएगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आपको जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का कोई भी हुक्म और ऑर्डर नहीं दिया। मैं मुखालिफत किसी की नहीं कर रहा हूँ, मैं मसलकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हक परस्ती की बात कर रहा हूँ, मैं हक गोई बेबाकी की बात कर रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ क्या हुआ। और अब आ जाइए ईद मिलादुन नबी की तारीख की तरफ कि इसका रास्ता कैसे मिला, क्यों कर मिला। तो हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बादशाह था जिसने ये कहा कि वो ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे रसूल की उम्मत में आएंगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उनको लाया जाएगा, वो कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बर्थडे मनाया जाए तो क्या रसूल का नहीं मनाया जाए? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीय्यीन है, जो सैयदुल मुरसलीन है, जो तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, एक ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो, रसूल की विलादत नहीं हो तो ये हक तलफी है, ये नाइंसाफी है। लिहाजा रसूल की भी यौम विलादत मनाओ और उसी दिन से रसूल की यौम विलादत का चर्चा शोरा तरीका चल पड़ा और आज तक उसमें कुछ न कुछ नयापन होता जा रहा है। आप वीडियोस मुशाहिदा करते होंगे, आप देखते होंगे, कहने की कोई जरूरत नहीं। और जब ईसा अलैहिस्सलाम की बात आई और रसूल की बात आई तो आज के दौर में अब रसूल की उम्मत भी ये कहने लगी, रसूल के मानने वाले लोग ये कहने लगे, अरे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मनाई जाती है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाया जाता है तो हम तो रसूल के मानने वाले हैं, हम तो रसूल के जानशीन हैं, हम तो रसूल के दिलदादे हैं, हम तो रसूल के दिलदादे हैं, हम तो रसूल के मुहिब्बीन और शदाई हैं। फिर हम क्यों झुकेंगे? फिर हम क्यों इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे? जब रसूल का दुनिया बर्थडे मनाती है, जब रसूल का दुनिया यौम विलादत मनाती है, हम भी रसूल के मानने वाले हैं, हमारी भी यौम पैदाइश मनाई जाएगी, हमारा भी बर्थडे मनाया जाएगा। और आज रसूल के मानने वाले को भी दलील मिल गया, आज रसूल के मानने वाले को भी एविडेंस मिल गया, आज रसूल के मानने वालों को भी एक प्रूफ मिल गया, आज रसूल के सच्चे जानशीनों को भी एक मौका मिल गया और एक ये गोल्डन चांस मिल गया। और वो लोग भी उस दलील को, उस प्रूफ को सामने रखते हुए अपनी भी बर्थडे मनाते हैं, अपनी भी यौम विलादत मनाते हैं, यौम पैदाइश मनाते हैं। लेकिन सबका निचोड़ यही है कि जो सुन्नत और शरीयत से जो हटेगा वो खुराफात और रसूमात में जाके फंसेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सुन्नत और शरीयत से मत हटिए,
بلکہ سنت و شریعت کے ساتھ رہیے، اس طریقے سے سنت و شریعت کے ساتھ رہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ مانیے کہ جس جگہ حضور نے کہا رک جاؤ وہاں آپ کو رکنا ہے، جس جگہ حضور نے کہا چلو تو وہاں چلنا ہے۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر کر رہے تھے کہ دوران تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ افراد مسجد کے ارد گرد میں کھڑے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب یہ آواز وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سڑک پہ آ رہے تھے، آپ کے کان میں جب یہ اللہ کے رسول کا حکم پڑا ہے، اللہ کے رسول کی ایک آواز پڑی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سڑک پہ بیٹھ جاتے، جبکہ اس وقت سواری بھی چل رہی تھی، آپ کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہوا، آپ کو کسی حادثے کا خطرہ نہیں ہوا۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا عبداللہ بن مسعود ہم نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو مسجد میں کھڑے تھے، لیکن آپ سڑک پہ کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم آئے اور یہ آپ کا عاجز غلام آپ کی پیروی نہیں کرے، آپ کی اتباع فرما برداری نہیں کرے، یہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا آپ کے خلاف میں جانے والا نہیں ہوں، آپ کے ساتھ جانے والا ہوں، آپ کا حکم میرے سراغوں پہ تھا، جب آپ کا حکم آیا میں وہیں بیٹھ گیا۔ تو اسی طریقے سے زندگی گزاریے، جہاں جو شریعت نے کہہ دیا اسی کو کرنے کی کوشش کیجیے، جو سنت ہے اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ سنت سے ہٹ کے، شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز تلاش کریں گے تو یاد رکھیے آپ بھی خرافات اور رسومات میں پھنسیں گے اور آپ کی زندگی تیتر پیتر ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو